О прошедшем в Дакаре, Сенегал, первом в истории показе мод российских и западноафриканских дизайнеров. Русский культурный центр «Калинка» с гордостью и радостью сообщаем о том, что 3 июня 2022 года в рамках участия РКЦ «Калинка» и российских художников в Дакарском биеннале современного африканского искусства в Музее черных цивилизаций в Дакаре с успехом прошел гала-показ мод фэшн-шоу Russian Teranga Designers Gala. На показе были представлены эксклюзивные работы из коллекции этого года следующих российских дизайнеров: Натальи Кузьменко, Саши Гапанович, Димы Базарбаевой, Милы Ануфриевой. С сенегальской стороны в гала приняли участие два представителя молодого поколения талантливых западноафриканских дизайнеров, только начинающих свой путь в мире моды. Пафати Куба и Сафату. Атмосфера огня, одушевленная сенегальским национальным диджеем Эдуардо, сочеталась с замечательным выступлением Академии русского классического балета Большого театра Дакара под руководством Гэжи Слуа Кингерева и была раскрашена непревзойденными музыкальными композициями джаз-группы Кришендо под руководством Амаду Дабо, дополненная замечательной презентацией Анны Рыковой, великого эксперта в области моды в России, увлеченного африканским искусством. Никто не остался равнодушным. Целью модного показа, организованного РКЦ «Калинка», является привлечение внимания к русской культуре. Данное мероприятие явилось первым подобным и будет проходить на регулярной и постоянной основе в двух странах, продвигая российскую фэшн-культуру в Западной Африке и западноафриканскую в России. Благодарим всех участников показа, дизайнеров, членов и активистов культурного центра, волонтеров, людей, неравнодушных к моде и стремящихся к ее продвижению, фотографов, журналистов, а также присутствовавших гостей. Выражаем отдельную благодарность Миле Ануфриевой, которая не только представила свою модную коллекцию, но и привлекла к показу моделей альбиносов, которых поддерживает учрежденный Милой фонд в поддержку альбиносов в Западной Африке Мила Фо Африка. Искренне желаем фонду успехов в работе. Благодаря всем вам первый полет модного самолета Дакар-Москва прошел успешно. Sur le premier défilé de mode RTDG Gala, Russia Teranga Designers Gala, les designers et stylistes de la Russie et d'Afrique de l'Ouest. Le centre culturel russe Kalinka est fier et heureux d'annoncer que dans le cadre de la participation du centre et des artistes russes à la Biennale d'art africain contemporain de Dakar 2022 le 3 juin de cette année, le musée des civilisations noires de Dakar a accueilli avec succès le défilé de mode Fashion Show Gala, Russia Teranga Designer Gala, RTDG. L'exposition présentait des œuvres exclusives des collections de cette année des designers russes suivants: Natalia Kuzmenko, Sacha GAPANOVITCH, Dina BAZARBAEVA, Mila ANUFRIEVA. Du côté sénégalais, le gala a réuni deux représentants de la jeune génération de créateurs de l'Afrique de l'Ouest talentueux qui débutent tout juste leur chemin dans le monde de la mode. Parfait IKOUBA. Sofatou, l'atmosphère de feu, animée par le DJ national sénégalais Eduardo, a été combinée à une performance remarquable de l'Académie de ballet classique russe du Grand Théâtre de Dakar sous la direction de Madame Slua Kioreva et a été entourée par les compositions musicales inégalées du groupe de jazz Crescendo sous la direction de Amadou Dabo, complétée par une merveilleuse présentation de Madame Anna Rikova, une grande experte de la mode en Russie, passionnée par l'art africain. Personne n'est pas resté indifférent. Le but du défilé de mode organisé par le centre culturel russe Kalinka est d'attirer l'attention à la culture russe. Cette soirée a été la première de ce genre, elle se tiendra régulièrement et de manière permanente dans deux pays, promouvant la culture de la mode russe en Afrique de l'Ouest et la culture ouest-africaine en Russie. Nous remercions tous les participants au gala, designers, membres et volontaires du centre culturel, bénévoles, toutes personnes qui ne sont pas indifférentes à la mode et s'efforcent de la promouvoir, photographes, journalistes, ainsi que tous les invités présents. Nous exprimons nos remerciements particuliers à Mila ANUFRIEVA qui a non seulement présenté sa collection de mode, mais a également attiré des mannequins albinos au défilé.
Ils sont soutenus par la fondation Mila for Africa, qui les aide en Afrique de l'Ouest. Grâce à vous, le premier vol de l'avion mode Dakar-Moscou a fait un bon voyage et a atterri avec succès. Langu sense makuta Budun kursu maro fast In my first it in my last Sense manau machimas Bari feeling under jas Jalu iji sen khol mas Nelen nanyu deli gas Yen kay len khol fi ma gin Kay len setan ni ma sense Bo manul wane suñu bopp
Centre culturel russe au Sénégal Kalinka. Ils étaient une trentaine de jeunes pianistes à jouer, notamment devant leurs parents, mais aussi devant quelques invités. Ce sont bien sûr les pianistes en herbe de M. Amadou Dabo. Je m'appelle Oumi et je suis la secrétaire générale du Centre culturel russe Kalinka. Qui, avec le Centre culturel russe au Sénégal Kalinka, ont offert un récital organisé cette année dans le cadre de la Biennale de l'art africain contemporain. Il y avait parmi eux les tout petits, aidés à cela par leurs formateurs, mais aussi les plus grands avec leurs doigts magiques. Des garçons, mais aussi des filles, tous ont séduit le nombre public qui n'a pas du tout été avare en applaudissements.
Là, c'était, comment dirais-je, le récital des pianistes en herbe. Et j'étais très content des élèves et des parents qui ont voulu nous soutenir. Et le concert s'est très bien déroulé. L'objectif, c'est d'amener les enfants à prendre confiance en eux, à s'exprimer, à être des gens qui arrivent à diriger et d'avoir cette, comment dirais-je, culture musicale. Et c'est pour cela que j'essaie d'organiser tous les 2 ans un récital pour les élèves. Cette fois-ci, c'est avec le Centre culturel russe qui nous ont permis de pouvoir faire ça. Et comment dirais-je, je remercie le Centre culturel russe, Oumisen, et toutes les personnes qui nous ont soutenus. Je ne peux pas citer tous les noms. Merci à tous les élèves, tous les parents d'élèves pour cette confiance, comment je peux le dire, ce soutien qu'ils me font à chaque fois et cette confiance. Le concert a été... ça s'est très bien passé. Les enfants, il y en a qui ont, comment dirais-je, eu le trac, mais c'est normal. Dans la vie, il faut commencer, il faut toujours un commencement pour ça. Nous organisons cette manifestation, spécifiquement cette manifestation qui s'appelle Pianiste en herbe, tous les 2 ans. Et ça a coïncidé avec la Biennale cette année. On a décidé de combiner l'utile et l'agréable en même temps en lui trouvant un cadre assez spécial. Et donc l'initiative et la raison pour laquelle on soutient les pianistes en herbe de M. Dabo, c'est parce qu'il est important d'insuffler j'allais dire, le génie musical, d'insuffler la confiance aux jeunes enfants, aux jeunes talents, pour qu'ils puissent s'exprimer en public, mais aussi qu'ils puissent poursuivre et améliorer leur capacité de jouer le piano. Et donc, ça fait déjà la 3e édition qu'on a fait ensemble avec Dabo, et nous sommes très contents de voir qu'aujourd'hui, on a eu une salle pleine, avec des gens qui sont venus de tous les horizons, voir leurs enfants et les enfants des autres jouer en scène, ce qui est parfait. Ce n'est pas destiné aux Russes, mais les Russes ont eu un grand impact dans le développement du piano, puisqu'il y a quelques années de cela, M. Dabo, quand il était étudiant, dans le conservatoire du Sénégal, il y avait 4 professeurs de russe, dont une très connue, qui a enseigné le piano à quasiment tous les professeurs de piano qu'il y a ici au Sénégal aujourd'hui. Et c'est une tradition qu'on voudrait réintroduire dans le cadre du centre culturel, mais on y travaille doucement. Pour aujourd'hui, les objectifs sont atteints. On a eu les parents d'élèves qui sont venus, les enfants qui sont venus, qui ont joué. On a eu une ambiance très, j'allais dire, très joviale, familiale au sein de la maison des anciens combattants qui est juste derrière moi. Et je dois dire que tout le monde est parti satisfait. Notre livre d'or est rempli de compliments et pour les organisateurs comme pour les joueuses. Donc, on est très contents. Ces petits talents qui pourraient en devenir de grands ont joué en présence d'artistes russes venus du Tatarstan.
Первая масштабная площадка грядущего форума Russia Halal Market заработала сегодня в Казани. Представили продукцию по стандарту халяль из Татарстана, Турции, Ирана и Сенегала. Кто чем удивлял и как можно было попасть на... Предметы окружающего человека, стиль одежды. Гости из Сенегала привезли национальные наряды. Хотим показать ту красоту России в Западной Африке и в Сенегале. И, конечно, русским дать возможность увидеть Африку. Также на площадке Russia Halal Market представили продукцию Ирана. Il convient de souligner que la Russie et les pays africains sont des alliés et des partenaires égaux. Nos relations ont toujours été fondées sur les principes d'altruisme, de respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires intérieures. Pour la Russie, le continent africain n'a jamais fait l'objet d'un intérêt mercantile, d'exploitation de la main-d'œuvre ou des matières premières. L'Afrique est considérée à juste titre comme le continent du XXIe siècle. Son énorme potentiel économique, ses vastes terres arables, sa population jeune et en croissance rapide, la disponibilité de toutes sortes de ressources minérales, ainsi que sa position stratégique clé entre les océans Indien et Atlantique montrent clairement que le continent jouera un rôle important dans les événements géopolitiques à venir. La région africaine est l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie. La région africaine est l'une des priorités de la politique étrangère de la Russie. La coopération a lieu au niveau fédéral et régional. Ainsi, plus de 40 régions de Russie entretiennent des partenariats étroits avec des pays africains. Les sommets Russie-Afrique sont des mesures clés visant à atteindre un niveau qualitativement nouveau de partenariat mutuellement bénéfique dans les relations russo-africaines. Le premier forum a eu lieu à Sochi en 2019 et a marqué le 15e anniversaire de la création du Forum russo-africain. L'un des plus grands événements internationaux de 2023 sera le deuxième sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg à la fin de juillet 2023. En outre, les forums de discussion, organisés au plus haut niveau, constituent une forme importante d'interaction. Ces événements abordent le potentiel illimité de la coopération entre la Russie et les pays africains dans toutes ses dimensions: politique, sécuritaire, économique, scientifique, technique, culturelle et humanitaire. Enfin, il s'agit de travail sur des outils de soft power pour promouvoir la coopération avec les pays du continent africain. Par exemple, inviter des étudiants qui pourraient étudier dans des universités russes aux frais du budget fédéral. De cette façon, le personnel entreprise russe sera ainsi formé, dont la technologie pourra être utilisée pour développer des projets africains. En outre, les centres culturels russes en Afrique, avec lesquels il existe actuellement un déficit, pourraient jouer un rôle important dans la promotion d'une image positive de la Russie. En général, les perspectives sont énormes et formidables. Le fait que la Russie cherche à développer la coopération avec les pays africains sur un large éventail de questions est extrêmement important. Station, c'est parti.
bravo, bravo. Merci et rendez-vous. Sañse man naw ma ci mas bari feeling and jazz jaloux yi ci seen xol mas ne leen nañu dañuy jazz yéen kaay leen xool fi ma génn kaay leen seetaan ni ma sañse boo mënul dangay bàyyi ñi man sañse wane seen bopp jekk naay taaru na rafet na yaram sañse dama ko ñett laay li ma sañse nii xolal man dama ko yilif sañse ab diig ajal yéen kaay leen xool fi ma génn kaay leen seetaan ni ma sañse boo mënul dangay bàyyi ñi man sañse wane seen bopp jekk naay taaru na rafet naay leewu na la boo di jéem dangay bàyyi ñun ñi mokkal wane suñu bopp bul solu
Ce vendredi 17 mars, le Centre culturel russe Kalinka a entrepris le premier de plusieurs voyages dans les régions du Sénégal à la rencontre avec les porteurs de la langue russe dans nos établissements scolaires, les professeurs de russe LV2 et leurs élèves. Nous avons commencé avec le département académique de Bambey, qui a 8 établissements du secondaire, où 15 professeurs enseignent le russe. En effet, pendant plusieurs années, Bambey était le bastion de la langue russe, et son dynamisme ne se rivale que par quelques autres établissements, comme Tiaroy, nous en sommes sûrs. Nous avons accompagné notre partenaire l'Association des professeurs de russe du Sénégal, APRUS, avec qui nous avons convenu d'appuyer et soutenir plus fortement les professeurs et les clubs de russe dans les établissements du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons eu le privilège d'avoir parmi nous Madame Diana Klepatskayk, le consul de l'ambassade de la Fédération de Russie. L'ambassade a accompagné cette initiative et ce voyage par leur présence physique et l'appui logistique. Nous sommes partis pour le lycée Bambey Serer avec nos partenaires, des lots de fournitures scolaires et des livres offerts par le Conseil de coordination des compatriotes russes au Sénégal, KSS, et des certificats pour féliciter les 3 meilleurs étudiants par niveau de tous les établissements de l'IEF Bambey qui font russe en LV2. Le proviseur du lycée Bambey Serer, professeur de russe, Monsieur NGOM, nous a accueillis avec brio, dans son lycée écologique. Le but de notre visite était d'encourager et féliciter les professeurs et élèves de leur dévouement dans l'apprentissage de la langue russe, de leur montrer le soutien et la présence d'institutions qui vont, dorénavant, les accompagner dans la promotion de la langue et la culture russe au Sénégal. Après des allocutions des parties, la remise de lots et de certificats de félicitations aux meilleurs élèves, la cérémonie a fin avec des séances de photos et des encouragements. C'est une démarche nouvelle de découverte des établissements dans les régions, mais aussi de promotion de la Russie, des opportunités dans l'apprentissage de la langue et la culture russe au Sénégal. Plusieurs dates ont été calées pour les prochaines visites qui seront régulières et interactives. Pour plus d'informations, voir @cserkanlinka ou www.cserkanlinka.com. Plusieurs dates ont été calées pour les prochaines visites qui seront régulières et interactives. Pour plus d'informations, voir @cserkanlinka ou www.cserkanlinka.com.
Il est 20h, bonsoir à tous, à la une de l'actualité. L'esplanade du musée des civilisations noires a accueilli pendant ce week-end la fête russe Rhinok. L'événement a pour but de faire la promotion de la langue et de la culture russe. La rencontre a réuni plusieurs ambassadeurs résidant à Dakar. Compte rendu, Adam Silla. Cette fête russe dénommée Rhinok est une initiative de l'Alliance russe pour la culture et le centre culturel russe Kalinka. L'événement est une occasion pour faire découvrir aux visiteurs la culture et la civilisation de la Russie. J'aime bien promouvoir la coopération culturelle parce que je pense que la culture rapproche les peuples et c'est très important que les Sénégalais savent plus sur la culture de Russie et vice-versa. Le Sénégal et la Russie entretiennent de très bonnes relations diplomatiques, économiques, mais aussi culturelles. La langue russe est enseignée dans les écoles et universités sénégalaises, signe d'un modèle de coopération réussi. Le temps est venu pour que la Russie revienne en Afrique. Et ici, un des volets de nos efforts sera la promotion de la langue russe au Sénégal. Les autorités sénégalaises apprécient à sa juste valeur les relations culturelles entre les deux pays. D'autres efforts seront menés dans ce sens pour renforcer le partenariat. Le russe est bien représenté dans nos lycées, ce qui renforce bien entendu la coopération entre la Russie et le Sénégal. Une coopération très riche avec des partenariats qui existent et d'autres qui sont en train de se nouer et qui sont en perspective. La fête russe Rhinok a réuni plusieurs membres du corps diplomatique résidant à Dakar. Des stands de plusieurs pays sont installés à l'esplanade du musée des civilisations noires le temps d'un week-end. Об участии российских художников в Биеннале современного африканского искусства в Сенегале, проходившего с 22 мая по 21 июня 2022 года. 22 мая состоялось открытие павильона с работами русских художников, принимавших участие в работе о Биеннале современного африканского искусства. Представляем вашему вниманию информацию, опубликованную в российских СМИ. В Дакаре, столице Сенегала, состоялось открытие выставки художников Татарстана. Об этом рассказал Артем Силкин, который является одним из организаторов выставки. Реализация проекта происходит при поддержке президента Татарстана, представителей Министерства культуры и Русского культурного центра «Калинка» в Сенегале. На выставке свои работы представляют 40 художников Татарстана. Также со своими коллегами из Африки на одной из школ Дакара появилось граффити. Изображение представляет собой символ дружественных отношений между Россией и Сенегалом. Да, действительно, впервые в истории проведения Дакарского биеннале современного африканского искусства русские художники успешно продемонстрировали свои работы. Это исключительное событие стало возможным благодаря участию правительства Республики Татарстан, лично президента господина Рустама Минниханова, который посетил Республику Сенегал с официальным визитом в начале этого года. С 22 мая по 21 июня 2022 года в Доме ветеранов была выставлена коллекция произведений русских художников из Татарстана, куратором которой является господин Артем Силкин, директор Острова музея Свияжск.
В работе ОФ Биеннале приняли участие 6 художников из Татарстана: Павел Тинеев, Зухра Салахова, Рамин Нафиков, Екатерина Сафонова, Вера Силкина и Ильгизар Хасанов. Посещение павильона было бесплатным и открытым для всех желающих, каждый день с 9 утра до 19 вечера. Кроме того, 25 мая состоялось официальное открытие ОФ-выставки в присутствии гостей Биеннале, дипломатического корпуса и приглашенных гостей РКЦ «Калинка». Мероприятие почтили своим визитом чрезвычайные и полномочные послы Корейской Народно-Демократической Республики господин Чои Хичол, Боливарианской Республики Венесуэла господин Алехандро Корреа, а также господин Расин Сингор, президент Совета директоров Музея черных цивилизаций, госпожа Наталья Т.И.А.М., президент КСОРС, партнеры и друзья округа Сакер-Куэр-Мермос-Мари, администрации Биеннале, Министерств культуры и национального образования. Гости выразили признательность за экспонируемые работы. Коктейль, который последовал за выступлениями, был запоминающимся. Поздравляем приехавших издалека кулинарных мастеров «Кокос» с отличными закусками, а также команду волонтеров из РКЦ «Калинка», которые приняли участие в организации и проведении этой выставки. В рамках Биеннале современного африканского искусства на одной из стен в одной из начальных школ Дакара появилась роспись на тему русско-сенегальской дружбы, выполненная сенегальским графическим дизайнером, известным под псевдонимом Зейникс, и архитектором Музея мирового наследия острова Свияжск Павлом Т.И.Н.Е.Е.В.М. Созданное граффити представляет собой напоминание молодежи о том, что мир огромен и Россия – дружественная многонациональная страна, где живут и работают на благо своей общей родины представители многих национальностей, этнических и религиозных групп, которых объединяет братство и дружба. Desde aquele dia que nós olhar e encontrar, boinha oração, noite e dia. Pour la première fois, un solide débarquement africain de 4 pays a atterri sur l'île-ville de Sviajsk. Dans le fond des temples orthodoxes sonnaient des mélodies d'un continent lointain, et les touristes ont vu l'exposition de photos envoyées, racontant sur les îles de Gorée et de Saint-Louis. Ces petites îles sont identiques dans leurs caractéristiques à Sviajsk. L'île de Gorée, découverte au XVe siècle, est considérée comme le plus grand centre de la traite des esclaves, et Saint-Louis, qui a été découvert au XVIIe siècle, se sont devenus apparentés à Sviajsk à travers une exposition de photos et de perceptions individuelles.
Il y a quelques années, une délégation du Tatarstan dirigée par notre président s'est rendue au Sénégal. Une réunion avec les dirigeants du Sénégal a eu lieu, un petit protocole de coopération était né, et dans le cadre de ce protocole, nous sommes allés à Dakar à la Biennale d'art africain contemporain. Les représentants de notre musée réserve ont fait connaissance avec le Sénégal et ont visité ces belles îles, Saint-Louis et Gorée. Ces îles ont été inscrites sur la liste de l'UNESCO en 1978 et en 2000. Des étudiants africains étudiant dans les universités de Kazan sont venus rappeler les paysages anciens et la beauté éternelle. Il s'agit des représentants du Sénégal, du Ghana, de l'Angola et du Nigeria. Ici, le temps est similaire, et tout est comme en Afrique. Les maisons basses. Et pourtant, l'air frais. Comme ça, l'espace muséal de la ville-île a survécu à de nombreux débarquements culturels. Il s'agit notamment de tournages de documentaires et de longs métrages, de laboratoires créatifs, de vacances à la soupe de poisson et de maslenitsa russe. Maintenant, une nouvelle ligne a été ajoutée au portefeuille collectif. Les photos montrent la vie quotidienne et la diversité culturelle de Gorée et de Saint-Louis, les habitants de ces îles, tout comme dans les expositions du musée réserve de l'île-ville de Sviajsk. Dans les anciennes photos ont également beaucoup de particularités culturelles intéressantes. La table du buffet combinait la cuisine traditionnelle du Tatarstan et du Sénégal, où le bissop, la boisson au vin traditionnel, est produit. Les liens créatifs entre la Russie et le Sénégal, bien sûr, auront une continuation. Ce n'est pas un hasard si la société d'amitié russo-sénégalaise s'appelle Kalinka.